அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன ஆடியோல 5வது ஸ்கந்தம் முடிஞ்சது. இந்த ஆடியோல 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் ஆரம்பமாறுது. அஜாமிளோபாக்கியானும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யமதூதர்களுக்கும் இடையே நடந்த சம்வாதம் அதை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத षष्ठस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच निवृत्तिमार्गकथित आदौ भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत संसृतिः प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने योऽसौ अलीन प्रकृतेः गुणसर्ग पुनः पुनः अधर्मलक्षणानाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यातः आद्यस्वायम्भुवो यतः त्रिजव्रत उत्तानपदोः वंशत्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्रात्रि नद्युद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानम् भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यतेदम् असृजद्विभुः अधुनेह महाभाग यतैव नरकान्नरः नानुग्रयातनान्नेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच न चेतिहैवापचितिं यतांहसः कृतस्य कुर्यान् मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः तस्मात् पुरैव स्विह पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना दोषश्च दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक्चिकित्सेत रुजां निदानवित्। राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवसः प्रायश्चित्तम् अतो कथम् क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम् अथोपात्तम् मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीशुक उवाच कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यन्तिकयिष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनं नास्नतपत्यमेवान्नं यादयोऽभि भवन्ति हि एवं नियमकृत्राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाश्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यघं मगदपि वेणुगुल्मं इवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धुन्वन्ति कास्न्येन नीहारम् इव भास्करः न तथा ह्यगवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणः तत्पूरुषनिषेवया सद्रीचीनो हि अयं लोके पन्ताः क्षेमो कुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखम् न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भम् इवापगाः सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पासभृतश्च तद्भटान्
स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः दासीपतिरजामिळः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः बन्ध्यक्षकैतवैश्चौर्यैः गर्हितां वृत्तिमास्थितः विप्रत्कुटुम्बम् अशुचिः यातयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन् अष्टाशीति आयुषः समाः तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम् सबद्धहृदयस्तस्मिन् अर्भके खलभाषिनि निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे झरठो भृशम् भुञ्जान प्रपिबन् खादन् बालकस्नेकयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम् स एवं वर्तमानोऽन्यो मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकारतनये बाले नारायणाह्वये सपासहस्तां स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् वृषधारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान् दूरे ग्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन स्वरोणोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य भ्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पतन् विकर्षतो अन्तर्हृदयाद् दासीपतिम् अजामिळम् यमप्रेक्ष्यान् विष्णुधूता वारयाम् आसुरोजसा ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरःसराः केयूयम् प्रतिषेद्धारः धर्मराजस्य शासनम् कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधत किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः सर्वे पद्मफलासाक्षाः पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनः लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारु चतुर्भुजाः धनुर्निषङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधत श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैः वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्यूचुः प्रहस्त्येदं मेघनिर्ह्रादया गिरा विष्णुदूता ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्विद्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितं दण्ड्याः किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचिन्नृणां यमदूता ऊचुः वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम येन स्वधाम्यमी भावा रजः सत्त्वतमोमयाः गुणनाम क्रियारूपैः विभाव्यन्ते यथा तथम्
सूर्योऽग्निः कं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याः नीदिशः कं कुक्कालो धर्म इति ह्येते दैह्यस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानगाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्नह्य कर्म कृते येन यावान् यथा धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावद् अमुत्र वै यथेह देव प्रवराः त्रैविध्यम् उपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते वर्तमानो अन्ययो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोर्येतद् धर्माधर्मनिदर्शनम् मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते अपूर्वं मनसा भगवानजः यताज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वम् अपरम् नष्टजन्म स्मृतिस्तथा पञ्चभिक्कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदात पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तद्येतत् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् दत्ते अनुसंसृतिं पुंसि हर्षशोक भयार्तिदां देह्यज्ञो अचित षड्वर्गो नेचन् कर्माणि कार्यते कोशकारैवात्मानं कर्मणाच्छाद्यमुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तम् अव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिराद् ईशसङ्घात् विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतौ व्रतो मृदुर्धान्तः सत्यवान् मन्त्रवित्सुचिः गुर्वग्नि अतिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुः मितवाग् अनसूयकः एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आधाय तत आवृत्तः फलपुष्पः समित्कुशान् दधर्ष कामिनं कञ्चित् क्षुद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विस्लतन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तम् अनुगायन्तं हसन्तम् अनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामहृच्छयवसं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यथाश्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदनवेपितं तन्निमित्तः स्मरव्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः ताम् एव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद्विररामः तामेव तोषयामास पितृयेणार्तेण यावता ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्याम् अप्रौढां कुले महति लम्बिताम्
விசசர்ஜ அச்சிராத் பாபக ஸ்வைரண்யா பாங்க வித்ததீஹி யதஸ்ததஸ் சோபனின்யே ஞாயதோ அன்யாயதோ தனம் பபாராஸ்யாஹ குடும்பின்யாஹ குடும்பம் மந்ததீரயம் யதசௌ சாஸ்திரமுல்லங்க்ய ஸ்வைரச்சார்யாய கர்ஹிதः அவர்த்தத சிரம் காலம் அகாயுர் அசுச்சிர்மலாத் ததயேனம் தண்டபாணேஹி சகாசம் கிருத கில்பிஷம் நேஷ்யாமோ அகிருத நிர்வேஷம் யத்ர தண்டேன சுத்யதி இதி ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாபுராணே பாரமஹம்ஸ்யாம் சம்ஹிதாயாம் षष्ठस्कन्धे अजामिळोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। பரீட்சித்து ராஜன் கேட்கிறான், வர்ணாசிரமங்களுக்கு உரிய கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதாலும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறியும் ஆத்ம ஞான யோகத்தாலும் கிடைத்த பக்தி யோகத்தினால் பரமபுருஷனோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சு சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுகின்ற மோட்சத்தினுடைய சொரூபத்தை நீங்க சொன்னீள். பிரகிருதி சம்பந்தம் தீராமல் சுகதுக்கங்களை அனுபவிப்பதற்காக சத்வரஜஸ் தமோ குணமயமான தேகங்களை பெறுதல் என்ற பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தையும் நீங்க முன்னாடி சொன்னீள். அதர்மங்களை செய்யறதால கிடைக்கக்கூடிய நரகங்களையும் ஸ்வயம்புவ மனுவினுடைய புதல்வர்களான பிரியவிரதன் உத்தானபாதன் இவாளுடைய வம்சத்தையும் அவளுடைய சரித்திரங்களையும் துவீபங்களையும் அதில் உள்ள வருஷங்களையும் ஜம்பூ முதலிய விருட்சங்களையும் பூமண்டலம் எல்லாவற்றையும் பத்தியும் அவற்றின் பிரிவுகளையும் அதன் அடையாளத்தையும் அளவையும் நட்சத்திர மண்டலம் ஆகியவைகளை உடைய திலோகத்தினுடைய சுரூபத்தையும் அதலம் முதல் பாதாளம் வரையில் உள்ள பூமியினுடைய விவரங்களை பத்தியும் விவரமாக சொன்னேள். சுவாமி, கொடிய பல யாதனைகளுக்கு இடமான நரகத்திற்கு போகாமல் அதிலேந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு ஏதானும் வழி இருந்தா அதை எனக்கு நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல கேட்கிறார். இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்விதான். ஏன்னா நாம எல்லாரும் இத கண்டிப்பா தெரிஞ்சுட்டே ஆகணும். அதுக்கு சுகர் பதிலும் சொல்றார். மனம் வாக்கு உடலால செஞ்ச பாவத்தை இந்த உலகத்திலேயே பிராயச்சித்தங்களால போக்கிக் கொள்ளலேன்னா அவன் மரணம் அடைஞ்ச பின்னாலும் கூட பல வேதனைகளுக்கு இடமான நரகங்களை கட்டாயம் அனுபவிச்சுதான் தீருவான். இதுல சந்தேகமே வேண்டாம். மரணம் அடைவதற்கு முன்பாகவே மனம் வாக்கு காயம் என்ற இந்த 3 கரணங்களாலும் சரீரமானது வலுவோடு இருக்கும் போதே இந்த உலகத்துல தான் செஞ்ச பாபத்துக்கு பிராயச்சித்தத்தை கண்டிப்பா பண்ணணும். நோய்களினுடைய பலாபலத்தை அறிந்து அதற்கு தகுந்தாற் போல வைத்தியம் செய்யறத போல பாபங்களினுடைய அதிக குறைவான அளவுகளை பத்தி ஆலோசனை பண்ணிண்டு அதற்கு ஏத்தது போல பிராயச்சித்தங்களை செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அப்போ பரீட்சித்து கேட்கிறான், இதை செய்யக்கூடாது, இது தங்களுக்கு தீமையை தரும் என்று தெரிஞ்சாலும் சப்தாதி விஷயங்கள்ல மனம் போய் தன்னையும் அறியாம பாபத்தை பண்றதுனால அவன் செய்யற பிராயச்சித்தம் பாபத்தை எப்படி போக்க முடியும்? சில சமயம் இந்த பாபத்தை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதுல இருந்து கொஞ்சம் விலகிக்கிறான். சில சமயம் சில விஷயங்கள்ல மனம் போய் மறுபடியும் அந்த பாவத்தையே மறுபடியும் பண்றான். யானை நன்னா குளிச்சுட்டு அது மறுபடியும் கரையேறி வரும்போது மறுபடியும் மண்ணை வாரி போட்டுக்கிறது. அதுபோல அவன் செய்த அந்த பிராயச்சித்தமும் வீணாத்தானே போகும். அதனால வேறதான ஒரு வழியை சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். அதுக்கு சுகர் பதில் சொல்றார்.
பிராயச்சித்த ரூபமான கர்மத்தினால பாபத்தை அடியோடு அழிச்சுட முடியாது. பரமாத்ம உபாசனத்துல மனசு போகாம அகங்கார மமகாரங்களால ராக துவேஷாதிகளால மனசு கலங்கினவனுக்கு பிராயச்சித்தம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னாலே தவிர, பரமாத்ம உபாசகனான ஆத்ம ஞானிக்கு அந்த ஞானமே சகல பாபங்களையும் மேலே வரக்கூடிய பாபங்களையும் போக்கிடுறது. அது எப்படி அப்படின்னா, பரமாத்ம ஞானம் அப்படின்னு ஒருத்தனுக்கு வந்துடுத்துன்னா மறுபடியும் அவன் கண்டிப்பா அந்த பாவத்தை பண்ணவே மாட்டான். அதனால ஆத்ம ஞானம் இல்லாதவன் பாபத்தை செஞ்சுண்டே இருந்தா செஞ்ச பிராயச்சித்தத்தினால மேலே செய்ய போற பாபங்களும் இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே செய்த பாபங்களும் தீராதா அப்படின்னா பிராயச்சித்தம் வீண்டாம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். அப்போது உள்ள வியாதிய மருந்தினால் போக்கிக் கொள்வது போல அந்த பாபங்களுக்கு அந்த பிராயச்சித்தங்களால பரிகாரம் கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதனால பிராயச்சித்தங்களை விதித்திருப்பது வீணல்ல. ராஜனே, பத்தியமான உணவை ஒருவன் சாப்பிட்டால் வியாதிகள் அவனை பீடிக்காதே. அதுபோல தன் கடமைகளை செய்பவன் மெல்ல மெல்ல உண்மை அறிவை அறிந்து மகானந்த ரூபமான மோட்சத்தை கட்டாயம் பெறுவான். உபவாசம் முதலிய தவம் ருது காலம் தவிர மற்ற காலங்களில் ஸ்திரீ சம்போகம் இல்லாமை, மனதை அடக்குதல், புலன்களை அடக்குதல், தானம் செய்தல், பிராணிகளுக்கு ஹிதத்தை செய்யறது, பொய்யே பேசாம இருக்கிறது, நல்ல ஒழுக்கம், காமத்தில் விருப்பம் இல்லாமல் இருத்தல், பஞ்ச மகா யஜ்யாதி வர்ணாசிரம தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கிறது ஆகிய இவைகளால் சீதம், உஷ்ணம், சுகம், துக்கம் முதலிய துன்பங்களை பொறுக்கும் தன்மை உள்ளவர்கள் மோட்ச சாதனமான உபாசன ரூப தர்மத்தை அறிந்தவர்கள். அக்னி மூங்கில் காட்டை அழிப்பது போல மனோவாக் காயங்களால் செய்த மகா பாபத்தையும் அழித்து விடுகிறார்கள். சிலர் வாசுதேவனையே ஆதாரமாக பற்றி கொண்டு தன்னுடைய பக்தியினால சூரியன் பணியை போக்குறது மாதிரி பாபத்தை எல்லாம் போக்கிக்கிறா. பரீட்சித்து ராஜனே, பாபம் பண்ணினவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய பாதார விந்தங்களில் ஆத்ம சமர்ப்பணம் பண்ணி அந்த வாசுதேவனுடைய பக்தர்களான பெரியோர்களின் பாதங்களை பணிவதால் தன் பாபத்தை எல்லாம் போக்கிக் கொள்றது போல தவம் முதலியவைகளால் அவனுடைய பாபத்தை போக்கிக்க முடியாது. இந்த உலகத்துல நன்மையை தரக்கூடிய வழிகளிலே இந்த பகவத் பக்தி ரூபமான வழிதான் மிக 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 அழகானது. ஏன் அப்படி என்றால், இதனால் எந்தவித பயமுமே இல்லை. மகானந்த ரூபமாகிய மோட்சமும் அனாயாசமாக கிடைத்து விடுகிறதே. அதனால்தான் நன்னடத்தை உடைய பெரியோர்கள் ஸ்ரீமன் நாராயணனை முக்கியமாக பற்றி கொண்டு அவனிடத்தில் பக்தி செய்யும் இந்த பக்தி மார்க்கத்திலே நிலை நின்று இருக்கிறார்கள். இந்த பகவத் பக்தி யோகமே பல வகையான கொடிய நரகங்களை விளைவிக்கும் பாபங்களில் இருந்து தன்னை மீட்டுக் கொள்வதற்கு வழியே தவிர வேறு ஏதும் வழி இல்லவே இல்லை. ராஜனே, ஸ்ரீமன் நாராயணனை ஒரு நிமிடம் நெஞ்சால் நினைக்காத பாபிஷ்டர்கள் எத்தனை பிராயச்சித்தங்களை செய்தாலும் சரிதான். கள் நிறைந்த குடத்தை கங்கை முதலிய நதிகள் பவித்திரம் செய்ய முடியுமா? அதுபோல அவன் செய்யும் பரிகாரமும் அவர்களை பவித்திரம் செய்ய சக்தியற்றவைகள்தான். எப்பேற்பட்ட பாபிகள் ஆனாலும் கிருஷ்ணனுடைய குணங்களிலோ அல்லது அவனுடைய பாதார விந்தங்களிலோ ஒரு தடவையாவது மனதால் நினைப்பார்களாயின் அதுவே அவர்கள் செய்த பாபங்களுக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தமாகி யமனையோ கையில் பாசத்தை உடைய யமபடர்களையோ சொப்பனத்தில் கூட அவன் பார்க்க மாட்டான். பகவானுடைய நாமத்தை இஷ்டமில்லாமல் சொன்னாலும் கூட அவன் யமனுக்காவது யமபடர்களுக்காவது உட்பட மாட்டான்.
இந்த விஷயத்தில் ஒரு பழைய வரலாற்றை, அதாவது விஷ்ணு கிங்கரர்களுக்கும் யமகிங்கரர்களுக்கும் நடந்த பரஸ்பர ஒரு பேச்சுவார்த்தை, அதை நான் சொல்கிறேன். கன்யாகுப்சம் என்ற தேசத்துல அஜாமிளன் அப்படின்னு ஒரு பிராமணன் இருந்தான். ஒரு இதர இன பெண்ணோடு தொடர்புடையவன் அவன். வர்ணாசிரம தர்ம அனுஷ்டான ஆச்சாரம் கொஞ்சம் கூட இல்லாம அந்த தாசியோட சம்பந்தத்தால அவன் அவளோட இருந்தான். பந்தயம் வச்சு சூதாடுறது, அதாவது தியூதம் அப்படின்னு சொல்ற, அது போன்ற விளையாட்டாலும் மத்தவாளெல்லாம் ஏமாத்தி பணம் பறிக்கிறதாலும் திருட்டுத்தனத்தாலும் தன்னோட குடும்பத்தை போஷிச்சுண்டு, பெரியோர்களால் இதெல்லாம் தப்பு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன காரியங்கள் எல்லாம் கெட்டியா நன்னா புடிச்சுண்டு அதுபடி அவன் வாழ்ந்து வந்தான். அப்ப கூட அவனால அந்த குடும்பத்தை போஷிக்க முடியல. அந்த நேரத்துல பசு, பக்ஷி, மிருகம் முதலிய பல பிராணிகளையும் ஹிம்சை பண்ணி எப்போதும் பரிசுத்தம் இல்லாத காரியத்தையே பண்ணிட்டு இருந்தான். இப்படி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த அஜாமளனுக்கு அந்த தாசி கிட்ட பிறந்த குழந்தைகளை எல்லாம் அவன் பாராட்டி சீராட்டின்னு இருந்தான். இப்படி அவனுடைய வாழ்நாள்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 88 வருஷம் போயிடுத்து. அவனுக்கு வயசும் ஆயிடுத்து. அவனுக்கு 10 குழந்தைகள் இருந்தா. அதுல அந்த கடைசி குழந்தைக்கு நாராயணன் அப்படின்னு பேரு வச்சான். அவன் அம்மா அப்பா 2 பேருக்கும் ரொம்ப செல்லமான குழந்தையாக இருந்தான். அவளுக்கு அவங்கிட்ட ரொம்ப அன்பு இருந்தது. ஏன்னா அவன் கடைசி குழந்தையாச்சே. வயசாகி கிழவனான அஜாமிளன் மழலையா குழந்தை பேசுறதும் அந்த நாராயணனுடைய விளையாட்டெல்லாமும் பார்த்துண்டு ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்துட்டு இருந்தான். அவன் சாப்பிடும்போது அந்த குழந்தைக்கும் கொஞ்சம் ஊட்டுவான். தான் தண்ணீர் குடிச்சா குழந்தைக்கும் தண்ணீர் கொடுப்பான். இப்படி அந்த குழந்தை நினைவாகவே அவனுக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான். அந்த நேரத்துல மிருத்யு கிட்டக்க வந்துட்டான் அப்படிங்கறத கூட அவன் தெரிஞ்சுக்கல. இப்படி மூடன் மாதிரி காலத்தை கழிச்சுட்டு இருந்தான். மரண காலமும் கிட்ட வந்துடுத்து. லோகத்துல மனுஷன் ஒருத்தன் பிறந்துட்டானா மரணம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு வரத்தான் போறது. அதே மாதிரி அந்த அஜாமளனுக்கும் அந்த மரண காலம் கிட்ட வந்தது. நாராயணங்கிற அந்த பேரையுடைய தன்னுடைய கடைசி பிள்ளை இடத்துல அவனுடைய மனசு எப்போதும் இருந்தது. அந்த அஜாமிளன் கையில பாசத்தோடு மிக பயங்கரமாக கோணலான முகத்தோடு உடம்பெல்லாம் ரோமங்கள் இருக்க தன்னை யமலோகத்துக்கு அழைச்சுண்டு போக வந்திருக்கிற அந்த 3 யமதூதர்களை அவன் அப்ப பாக்குறான். உடனே அவனுக்கு மனசுல கவலை வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. மரணம்னு கடைசி காலம் வந்துட்டா எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வந்துடுறது இல்லையா? அது மாதிரி அவனுக்கும் பயம் வந்துடுத்து. அதனால அவன் என்ன பண்ணினான்? பயத்தினால, பழக்க தோஷத்தினால நாராயணான்னு வாயை விட்டு உறக்க கத்தி கூப்பிட்டான். மகாராஜனே, மரணம் அடையக்கூடிய அந்த கடைசி நிலைமையில அவன் பகவானுடைய நாமத்தை சொன்ன உடனே பகவானுடைய தூதர்கள்லாம் வேகமா ஓடி வந்துட்டா. தாசிக்கு புருஷனான அந்த அஜாமிளனை ஹிருதயத்திலேந்து பலாத்காரமா புடிச்சு இழுத்து யமதூதர்கள் அவனை போட்டு இழுக்கிறா. அத அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் தடுக்கிறா. அந்த யமதூதர்கள் அந்த விஷ்ணு தூதர்களை பார்த்து சொல்றா, தர்மராஜனான யமனுடைய ஆக்ஞைய தடுக்கிற நீங்கள் யாரு? யார் உங்களை அனுப்பிச்சா? நீங்கள் எங்கே இருந்து வந்தீர்கள்? இந்த அஜாமளன் கிட்ட நீங்கள் எந்த நல்ல குணத்தை பார்த்துட்டு யமனுடைய ஆணைய நீங்க தடுக்கிறீர்கள்? நீங்கள்லாம் என்ன தேவதையா, கந்தர்வர்களா, சித்த சிரேஷ்டர்களா? உங்கள் கண்கள்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. பட்டு வஸ்திரம் கட்டின்றிருக்கீள், கிரீடம், குண்டலம், ஆபரணம், தாமரை மாலை எல்லாமும் போட்டுருக்கீள். பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப எவ்வன வயதோடு இருக்கீள். ரொம்ப அழகான தோள்கள், தனுசு இருக்கு, அம்பரா துணி, கத்தி, கதை, சங்கு, சக்கரம், பத்மம் எல்லாத்தோடையும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கீளே. உங்களுடைய தேக காந்தியால திசைகள் எல்லாம் இருள் நீங்கி ஒளியோட இருக்க. நீங்கள்
எதுக்காக யமனுடைய கிங்கரர்களான எங்களை நீங்க தடுக்கிறீள், எங்க வேலையை செய்ய விடாம தடுக்கிறீளே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். இப்படி யமதூதர்கள்லாம் சொன்ன உடனே விஷ்ணு தூதர்கள் சிரிக்கிறா. அவளுக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா. நீங்கள் தர்மராஜனாகிய யமனுடைய தூதர்கள்னு சொல்றேன். அப்படின்னா உங்களுக்கு அதர்மத்தோட சுரூபம் தெரிஞ்சிருக்கணுமே. தர்மத்தின் உண்மையும் அதர்மத்தின் உண்மையும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நீங்க தண்டனை அப்படின்னா அது எப்படி கொடுக்குறா? இந்த தண்டனைக்கு யார் உரியவன்? கர்மம் செஞ்சவா எல்லாரும் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவாதானா, இல்ல இது சில பேருக்கு மட்டும்தானா அப்படின்னு சொல்லி அவ கேக்குறா. அப்போ யமதூதர்கள் சொல்றா, வேதத்தினால் விதிக்கப்பட்டிருப்பது தர்மம், அதனால் எதெல்லாம் விளக்கப்பட்டிருக்கோ அது அதர்மம். தர்ம அதர்மங்களுக்கு வேதம்தான் முக்கியமான பிரமாணம். வேதம் ஸ்ரீமன் நாராயணனிடத்திலிருந்து நேர உண்டாச்சு. அந்த வேதம் மின்கல்பத்துல எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் இந்த கல்பத்திலும் இருக்கு. அதுல எந்த மாறுதலுமே கிடையாது. இந்த வேதம் உண்டாகிறதுக்கு காரணமான அந்த நாராயணன் யார் அப்படின்னா, யார் அனைத்துக்குள்ளும் புகுந்து கொண்டு அவைகளை தரித்து கொண்டு தன்னுடைய சொரூபத்துல வேதம் தேவதைகள் முதலிய ரஜஸ்தமோ குணங்கள் நிறைந்த அனைத்தையும் குணம் நாமம் கிரியை உருவம் இவைகளோடு தனித்தனியாக பிரிந்து இருக்கும்படியாக அவைகளுடைய கர்மத்தை அனுசரித்து வெளியிடுகிறானோ அவன்தான் அந்த நாராயணன். சம்சாரத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் அனுஷ்டிக்கின்ற தர்மங்களும் அதர்மங்களும் அபாரமானவை. அதை நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, சூரியன் அக்னி ஆகாயம் காற்று சந்திரன் சந்தியா காலங்கள் பகல் ராத்திரி திக்குகள் ஜலம் பூமி காலம் தர்மம் ஆகிய இவற்றின் அபிமானி தேவதைகள் ஜீவாத்மாக்கள் செய்யும் புண்ணிய பாப கர்மங்களுக்கு இவைகள் சாட்சியாக இருக்கிறது. இவாள்லாம் பாபம் பண்ணினவா அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்ட புருஷன் தண்டனைக்கு இடமாகிறான். சம்சாரத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் பாபகர்மம் செய்பவர்கள்தான். அதனால் எல்லோருமே அவாவா பாபத்துக்கு தகுந்தபடி தண்டிக்க தகுந்தவர்கள்தான். தர்மம் செய்கின்றவர்களும் கூட சப்தாதி விஷயங்களில் மனம் போறதால அவளுக்கும் பாபகர்மம் கட்டாயம் ஏற்படுறது. அதர்மத்தின் பலனை அனுபவிக்க வேண்டிய அந்த நேரத்துல அவளும் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவாதான். உங்களுக்கு பாபத்தினோட சங்கதியே தெரியாது போல தோணுறது. புண்ணியங்களும் பாபங்களும் பிராணிகளுக்கு ஏற்படுறது. ஏதோ ஒன்ன செஞ்சுண்டேதான் இருப்பா. பிராணிகளுக்கு சப்தாதி விஷயங்கள்ல விருப்பம் மாறுறதே இல்ல. அந்த விருப்பத்தால அத அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதானும் காரியங்களை பண்ணிண்டேதான் இருப்பா. அப்போ பாபங்களை பண்ணியே தீர வேண்டியதாக இருக்கு. தேகத்தை உடைய யாராலும் ஒண்ணுமே பண்ணாம சும்மா இருக்க முடியாது. சத்வ ரஜஸ் தமோ குண சம்பந்தமுடைய ஜீவன் இதுல ஏதானும் ஒண்ணு தலையெடுக்கப்பட்டு தர்மமோ அதர்மமோ எதையோ பண்ணிட்டுதான் இருப்பா. அதுக்கு தகுதியான சொர்க்க நரகாதி பலன்களை பரலோகத்துல அனுபவிக்கிறா. தர்மம் செய்யறவன் நரகத்தை அனுபவிக்க மாட்டான், அதர்மம் செய்யறவனும் சொர்க்கத்தை அனுபவிக்க மாட்டான். அற்பமான பாபத்தால் பெரிய துக்கத்தையும் அற்பமான தர்மத்தால் பெரிய சுகத்தையும் அவன் அடைஞ்சிட மாட்டான். தேவசிரேஷ்டர்களே, இந்த உலகத்தில் உள்ள பிராணிகள் ஜென்மாந்தரத்துல சத்வாதி குணங்களில் ஏதேனும் ஒன்று தலையெடுக்கப்பட்டு செஞ்ச சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்ற 3 வகையான கர்மங்களின் வித்தியாசத்தால் சுகிகள் துக்கிகள் மூடர்கள் அப்படின்னு 3 விதமா பிரிஞ்சிருக்கா. இது நன்னா தெரியறது இல்லையா? அப்படியே பரலோகத்திலும் சத்வாதி குணங்கள் தலையெடுத்து செய்யும் சாத்விகாதி கர்ம பேதத்தால
சுகிகள், துக்கிகள், மூடர்கள் என்று 3 விதமான பிரிவு உண்டு அப்படின்னு நாம ஊகிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். நிகழ்காலத்தில் உள்ள சுக துக்க மோகங்கள் தமக்கு காரணமான தர்மா தர்மங்கள் சத்வாதி குணங்களினுடைய உண்மேஷத்தினால உண்டானவை அப்படின்னு தெரியப்படுத்துறது போல, கீழ்மேல் உள்ள ஜன்மங்களினால் ஏற்படக்கூடிய சுகதுக்க மோகங்களும் அதற்கு காரணமான தர்மா தர்மங்கள் சத்வாதி குணங்களினுடைய உண்மேஷத்தால் தான் உண்டாருது அப்படிங்கிறது நன்னா தெரியப்படுத்துறது. சரீரத்துல தன்னுடைய தேஜஸ்னால பிரகாசிச்சுண்டு இருக்கிற பரமாத்மாவான சர்வேஸ்வரன் தன்னுடைய ஞானத்தினால பூர்வ ஜென்மத்துல ஜீவன் செய்த புண்ணிய பாப கர்மங்களை எல்லாம் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்கிறான். பகவான் தன்னுடைய ஞானத்தினால பூர்வ கர்மத்தை அனுசரிச்சு அதுக்கு பலன் கொடுக்க வேண்டியத அவனே நிர்ணயம் பண்றான். ஜீவன் செய்த கர்மங்கள் அடுத்த க்ஷணத்துல மறைஞ்சுதான் போறது. இருந்தாலும் அவற்றை நிரூபித்து நிகிரக அனுகிரகங்களை சங்கல்பித்திருக்கும் அந்த பகவான் அந்த கர்மாவை அனுசரித்து சுகதுக்காதி பலன்களை கொடுக்கிறான். இருட்டுல கண்ணு தெரியாத புருஷன் முன்னும் பின்னும் இருக்கும் வஸ்துக்கள் எதுவுமே தெரியாம தன்னோட சரீரத்தை பத்தி மட்டுமே நினைச்சுட்டு இருப்பான். சொப்பனம் காண்றவன் அந்த சொப்பனத்தில் ஏற்பட்ட தேகாதிகளை மாத்திரமே அனுசந்திப்பானே தவிர விழித்து கொண்டிருக்கும் போது உள்ள தேகாதிகளை அனுசந்திக்க மாட்டான். அப்படியே ஜீவன் தேகாத்ம அபிமானம் முதலிய அஞ்ஞானத்தால கர்மத்தினால ஞான சங்கோசம் உண்டாகி அப்போ ஸ்பஷ்டமா தெரிகிற தேகத்தை மாத்திரம் நினைப்பானே தவிர கீழே போன தேகத்தையோ அல்லது மேலே வரப்போகிற தேகத்தையோ பத்தி அவன் நினைக்கவே மாட்டான். ஜீவனுக்கு கீழ் மேல் உள்ள அந்த ஜென்மங்களை பத்தின நினைவு சுத்தமா அழிஞ்சு விடுறது. அதனால அப்போது உள்ள தேகத்தினுடைய போஷணத்திற்கான கர்மங்களை செய்வானே தவிர பரமபுருஷனுடைய அனுகிரகத்தை எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிற கர்மத்தை அவன் செய்யவே மாட்டான். ஜீவன் 5 கர்மேந்திரியங்களால் போறது வர்றது எடுக்கிறது முதலிய காரியங்களை பண்றான். 5 ஞானேந்திரியங்களால 5 விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறான். பஞ்சபூதங்களும் பஞ்ச இந்திரியங்களும் ஆகிய 15ஐ காட்டிலும் வேறுபட்ட 16வதான மனம் செய்வதற்கும் அறிவதற்கும் உதவியா இருக்கு. இந்த 16 தத்துவங்களை தவிர வேறுபட்ட 17வதாகிய அந்த ஜீவன் தான் ஒருவனாகவே 16வதான அந்த மனதோடு சேர்ந்து ஞானேந்திரியங்களால் சப்தாதி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதும் அந்த மனத்தோடு கூடி கர்மேந்திரியங்களால் செயல்களை செய்வதுமாக சுகதுக்க மோகம் அப்படிங்கிற 3ஐயும் அனுபவிக்கிறான். பஞ்சபூதங்கள் 10 இந்திரியங்கள் மனசு ஆக 16ம் அவித்யை கர்மம் வாசனை என்ற 3 சக்திகளை உடையதும் காரிய திசையில ஸ்தூலாகாரமாக இருப்பதுமான சூஷ்ம சரீரம் ஹர்ஷம் சோகம் பயம் இவற்றை விளைவிப்பதும் கர்ப்ப ஜரா மரணாதிகள் மாறி மாறி வருவதுமான சம்சாரத்தை ஜீவனுக்கு ஏற்படுத்தது. தேக சம்பந்தமுடைய ஜீவன் தேகத்தையே ஆத்மாவாக நினைச்சுண்டு இந்திரியங்களையும் வெல்ல முடியாம அதன் வழியே போய் தான் இஷ்டப்பட்டா கூட பலாத்காரமாக புண்ணியமோ பாவமோ எதையோ ஒன்ன அல்லது 2ஐயும் சேர்ந்த எதையோ ஒன்ன செஞ்சுண்டு கர்மங்களை செய்யும்படியாக ஆயிடுறான். இப்படி தான் செஞ்ச கர்மத்தால கோச்சகாரம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு புழு போல தன்னுடைய சுரூபத்தை தானே மறைச்சுண்டு தேகத்தையே ஆத்மா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். எந்த ஒரு பிராணியும் எந்த கர்மத்தையும் செய்யாம இருக்கவே முடியாது. ஒண்ணுமே இல்லாட்டா கூட கை என்ன செய்யும், ஒரு சின்ன துரும்பையாவது கிள்ளி போட்டுண்டேதான் இருக்கும். சத்வாதி குணங்களால் ஜீவன் பலாத்காரமாக ஏதேனும் ஒரு காரியத்தை பண்ணும்படியாக தூண்டப்படுறான். மூல பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்ற பிரதானம் ஜென்ம மரணங்களுக்கு காரணமான கர்மத்தை பற்றி சில நேரம் 16 தத்துவஸ்வரூபமாக அவ்யக்தமாகவும் சில சமயம் தேவ மனுஷ்யாதி தேக ரூபமாக வியக்தமாகவும் இருக்கு.
எறும்பு முதலிய சூஷ்ம சரீரங்களும் யானை முதலிய ஸ்தூல சரீரங்களும் கர்ம தாரதமியத்தை பற்றி தான் ஏற்படுறது. அந்த தேகங்களுக்கெல்லாம் தாய் தந்தைகளினுடைய சாயை அனுசரிச்சுதான் இருக்கும். சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம் என்ற 3 வகையான கர்ம வாசனையான அந்த சுபாவத்தை கடக்க முடியாமல் ஜீவாத்மாக்கள் பலவிதமான கர்மங்களை செய்து பல வகையான சரீரத்தை பெறுகிறார்கள். ஜீவனுக்கு பிரகிருதி சம்பந்தத்தினால் விளையும் சம்சாரம் இப்படிப்பட்டதுதான். அவனுக்கு இயற்கையிலே ஏற்படாத அந்த சம்சாரம் பரமபுருஷனிடத்தில் செய்யும் பக்தியால அடியோட மாறி போயிடுறது. இந்த அஜாமணன் வேத சாஸ்திரங்களை நன்கு அறிந்தவன், நல்ல நடத்தை உடையவன், சமதமாதி குணங்கள் உடையவன், ஸ்திரீ சம்போகம் இல்லாதவன், பிரம்மச்சரிய விரதம் உடையவன், மிருதுவான ஹிருதயம் உடையவன், இந்திரியங்களை எல்லாம் வென்றவன், பிராணிகளுக்கு ஹிதத்தையே செய்கின்றவன், பொய் பேச மாட்டான், பரிசுத்தனானவன், குரு, அக்னி, அதிதிகள், பெரியோர்கள் இப்படி அனைவருக்கும் சிசுருஷை செய்யக்கூடியவன், அகங்காரம் என்பது கொஞ்சமும் இல்லாதவன், பிறருடைய காரியத்தை கூட செய்து கொடுக்கக்கூடியவன், கொஞ்சமாகத்தான் பேசுவான், குணங்களில் தோஷங்களை ஏறிட்டு பார்க்கின்ற அசூயை இல்லாதவன். இப்படிப்பட்ட இவன் ஒரு சமயம் தன்னோட தந்தையனுடைய கட்டளைய தான் நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வனத்துக்கு போய் பழம், புஷ்பம், சமித்து, தர்ப்பம் இவைகளை எல்லாம் எடுத்துண்டு அங்கேருந்து திரும்பி வந்தான். அப்போ அந்த வனத்துல தாசியோட காம கலவியில ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒருவனை பார்த்தான். அந்த தாசி மதுபானத்தினால கண்கள் எல்லாம் மயங்கி யவ்வன மதத்தோடு ஆடை முடிச்சு அவிழ இருந்தாள். அந்த மனிதன் நல்ல வழியிலிருந்து விலகி வெட்கமில்லாமல் அவளோடு கலந்து ஆடி பாடிக்கொண்டு இருந்தான். காம விகாரத்தால கொழுத்து போன அவனை அந்த தாசி மதிமயங்கி அவனை அணைத்து கொண்டு இருந்தாள். அதை பார்த்த அஜாமளன் மதிமயங்கி காமனுக்கு உட்பட்டு விட்டான். அவன் மனதை அடக்குவதற்கு எத்தனையோ முயன்றுதான் பார்த்தான். மன்மத விகாரத்தால் அதை அடக்க முடியாமல் இருந்தான். அந்த தாசியை காரணமாக கொண்டு மன்மத பிசாசு அவனை பிடித்தது. பழைய நினைவெல்லாம் மாறி அந்த தாசியையே நினைத்து கொண்டு சந்தியாவந்தனும் முதலிய தன்னுடைய வர்ணாசிரம தர்மத்திலிருந்து நழுவினான். ஐயோ, அப்படி இருந்தவன் இப்படி ஆயிட்டானே. ஆடை, ஆபரணம் முதலிய வஸ்துக்களால் அவளுக்கு தன்னிடத்தில் பிரீதி உண்டாகும்படியாக தன்னுடைய தந்தை சம்பாதித்து வைத்திருந்த பணத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து அவளை சந்தோஷப்படுத்தின்றிருந்தான். பாபிஷ்டனான அவன் கள்ள புருஷனை தேடும் கருத்துடைய அந்த தாசியனுடைய கள்ள பார்வையினால் அடியுண்டு விவேகமெல்லாம் தொலைஞ்சு போய் தன் பாரியையை துறந்தான். நியாயமாகவும் அந்நியாயமாகவும் அலைந்து திரிந்து பணத்தை கொண்டு வந்து பல பிள்ளைகளையும் பெற்று அந்த தாசியனுடைய குடும்பத்தை போஷிச்சுண்டு வந்தான். இப்படி இவன் மனம் போனபடி தெரிந்து பெரியோர்களால் நிந்திக்கும் வழியிலே போய் பாபகர்மத்தினால் தன் வாழ்நாளை எல்லாம் கடத்திண்டு தாசியை புணர்ந்த பாபத்தால சதா அசுத்தனாகவே இருந்தான். அதனால இவன் பாபம் பண்ணினான். அதுக்கு ஏதானும் பிராயச்சித்தம் அவன் பண்ணவும் இல்லை. அதனால இவனை நாங்கள் யமபட்டணத்துக்கு கொண்டு போக போறோம். அங்கு நரகங்களை அனுபவிக்கின்ற அந்த தண்டனையினால இவன் சுத்தனாவான் அப்படின்னு சொல்லி யமதூதர்கள்லாம் சொல்றா அப்படின்னு சொல்லி இந்த முதல் அத்தியாயத்தை முடிக்கிறா. இதை தொடர்ந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல விஷ்ணு தூதர்கள் விஷ்ணு நாமத்தினுடைய மகிமையை சொல்லி அவனை விடுவிக்கிறதும் அவன் தான் செஞ்ச பாபத்தை பத்தி வருத்தப்பட்டு வைராக்கியத்தை அடையறதை பத்தியும் அடுத்த அத்தியாயத்துல சொல்றா. அதை அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.